ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਬਣਨ ਦਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। मेरा भी बीच में डाउनफॉल आता था, पर फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया तो वो मतलब स्टेबल हो गया। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी नहीं थी, क्योंकि घर वाले फुल सपोर्ट करते थे, तो फाइनेंशियल वाजंट, बट इमोशनल फिजिकल मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि 5 साल हो गए कुछ भी नहीं किया। जब हम दोनों वापस आए घर, ਅਸੀਂ दोनों वापस आए हैं, ये दोनों बाहर कार ਤੇ बैठे हुए सी और हाथ जोड़ के खड़े सी, योर ऑनर वी आर विद यू, योर ऑनर वी आर। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਮੰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਰਹੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ? ये मेरे दादी मम्मा ना जब से मैं पेपर दे रही हूँ तब से बस भगवान जी को बोलते हैं कि कर दो। अब तो इतने टाइम से ना माला है, उसी को पूरा दिन जपते रहते थे कि बस अब कर दो, अब कर दो। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਵੀ PCS ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ, ਇਹਨੇ HAS ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਸਮਹਾਉ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ। 2020 में मेरी मास्टर्स है और उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। मैंने हरियाणा के लिए अपीयर हुई, बट ड्यू टू थोड़े से मार्क्स से मेरा रह गया था। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਸ ਪ੍ਰਾਊਡ ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅਸ ਮੋਰ ਪ੍ਰਾਊਡ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ IAS ਬਣੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜੱਜ, ਦੂਜਾ IAS। और सर बोलते हैं तुझे डर नहीं लग रहा अगर रिजल्ट आ जाए तो? मैं बोला कोई ना सर, आपके साथ मना लेंगे। इधर रिजल्ट आया, सबसे पहले मैं सर के पास ही गई, सर को ही हग किया और फिर मम्मा को बताया, मतलब मम्मा वहाँ पे थे नहीं, फिर पापा को फ़ोन किया। मेरा पंजाब का 2nd अटैम्प्ट है। हाँ, और मैंने 3 मेंस लिखे हैं, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। इंटरव्यू मेरी पहली थी ये, और पहली 21st। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ ਤੂੰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨੰਨਿਆ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨੰਨਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ बहुत मुबारक। की फीलिंग है? बहुत अच्छी फीलिंग है। इतने सालों से इसके लिए लगे हुए थे, एंड अब जब फाइनली मिल गया है तो मम्मा पापा को खुश देख के, सारी फैमिली को खुश देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਰਲਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? मैंने 2018 में डिग्री करी थी, 2020 में मेरी मास्टर्स है और उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। मैंने हरियाणा के लिए अपीयर हुई, बट ड्यू टू थोड़े से मार्क्स से मेरा रह गया था, तो करके फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैंने PhD एनरोल किया एंड 1 ईयर से मैं पढ़ा रही हूँ। तो उनको पढ़ाते पढ़ाते मेरा कोर्स रिवाइज हो जाता था। फर्स्ट ईयर मिला था मुझे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उनको तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराना पड़ता था, तो पढ़ो फिर पढ़ाओ फिर खुद पढ़ो। तो मतलब 12-14 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते थे। उनको पढ़ाते पढ़ाते ही बहुत मज़ा भी आने लग गया, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता था, पता भी नहीं चलता था। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहे, क्योंकि अच्छे से पढ़ाना पड़ता था उनको। जो चीज़ें हम बस ऊपर ऊपर से देख जाते थे, अब वो इन डेप्थ देखी तो बहुत अच्छे से हो गया था। ਕਿੰਨੀ ਅਟੈਂਪਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ? मेरा पंजाब का 2nd अटैम्प्ट है। अच्छा, हाँ, और मैंने 3 मेंस लिखे हैं, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। इंटरव्यू मेरी पहली थी ये, और ਪਹਿਲੀ ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜਾ में ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? 21st। 21st ਰੈਂਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉਸ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਦੇ ਆ,
ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ? जब रिजल्ट आया, जिस दिन रिजल्ट आना था दोपहर से ही ना एंग्जाइटी हो रही थी, पता नहीं था रिजल्ट आना है कि नहीं आना। तो शाम को ना मैं अपने सर के पास ही चली गई, जीपी सर के पास, जिनसे मैंने साल भर पढ़ा है। उन्होंने सारे बच्चे घर भेज दिए थे कि अपने अपने घर जाके ढोल बजाओ फिर मेरे पास आना। पर ना मैं और मम्मा वैसे ही उनके पास चले गए, और सर बोलते तुझे डर नहीं लग रहा अगर रिजल्ट आ जाए तो? मैं बोला कोई ना सर, आपके साथ मना लेंगे। इधर रिजल्ट आया, सबसे पहले मैं सर के पास ही गई, सर को ही हग किया और फिर मम्मा को बताया, मतलब मम्मा वहाँ पे थे नहीं, फिर पापा को फ़ोन किया। खुद ही देखा था, और फिर अपने साथ साथ ये भी था कि जो साथी थे उनका भी हुआ कि नहीं हुआ। फिर जब सबका देख लिया कि हो गया, फिर तो खुशी खुशी थी। फिर तो इतने फ़ोन, मुझे तो पता ही नहीं था फ़ोन इतना बजता भी है। मुझे तो उस दिन पता चला कि फ़ोन इतना बजता भी है, मतलब। ਫੋਨ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। और मम्मा पापा का तो मतलब पापा ने समझाया भी कि कल से ना लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं डिपार्टमेंट लाइक रेगुलर डे गई, बट इधर से बच्चे और टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया वो इतने अच्छे से है ना मिल रहे थे, तब रियलाइज़ हुआ कि सच्ची में लाइफ बदल गई है अब तो। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰਗਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਉਹ ਲਾਈਫ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ? मतलब अगर सपना देखा है तो पूरा तो करना ही है। मेरे को भी 5 साल लगे पूरा करने के लिए। तो फेलियर्स आएंगे तभी जब सक्सेस आएगी, उसको हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि, और हम में से इतनी सारी लड़कियां ही हैं जो पंजाब में जज बनी हैं, तो अगर सपना देखा है और अपने घर वालों को खुश करना है, अपने से ज़्यादा घर वालों के लिए होता है, तो बस फिर उसको पूरा करो, अपनी मोटिवेशन ना ख़त्म होने दो। मेरा भी बीच में डाउनफॉल आता था, पर फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो वो मतलब स्टेबल हो गया। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी नहीं थी, क्योंकि घर वाले फुल सपोर्ट करते थे, तो फाइनेंशियल वॉजंट, बट इमोशनल, फिज़िकल, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि 5 साल हो गए कुछ भी नहीं किया, जबकि मेहनत तो कर रहे थे बट रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। बट अपनी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती, तो ये तो बस हार्ड वर्क करो और अपने सपने को पूरा करो। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਮੰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਰਹੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ये ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? मेरे दादी मम्मा ना जब से मैं पेपर दे रही हूँ तब से बस भगवान जी को बोलते हैं कि कर दो। अब तो इतने टाइम से ना माला है, उसी को पूरा दिन जपते रहते थे कि बस अब कर दो अब कर दो। तो इतने खुश थे। फर्स्ट 2 डेज इनको रियलाइज़ नहीं हुआ था, पर कल जब न्यूज़पेपर में फ़ोटो आई ना, तो इनके फ्रेंड्स के फ़ोन आए दादी मम्मा के, तो दादी मम्मा को रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये बड़ी चीज़ है, कि अब पता चला कि बड़ी चीज़ है। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੀਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਤੀ ਆ ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ? ਬਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਬਸ ਮੇਰਾ ਕੁੜੀ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਜੱਜ ਬਣਾਣੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਬਸ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਨੰਨਿਆ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਮ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਧੀ ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਰਹੀ ਆ? ਭਾਵੁਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਬਣਨ ਦਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਸਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ 12th ਕਰੀ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਾਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਪੀਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਲਾਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਜੀ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਦੈਟ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਸ 'ਤੇ।
ਅੰਕਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ 20 ਪੀਸੀਐਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਐਚਏਐਸ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਬਟ ਸਮਹਾਉ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਹ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜਾ ਧੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਹੌਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅੱਗੇ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਲੇਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਸੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ बहुत खुशी थी दीदी आई तो सबसे पहले मैं सो रहा था जब इसका रिजल्ट आया तो मैं सो रहा था एंड पापा ने बोला रिजल्ट आ गया मैं एकदम से उठ के बैठ गया मेरी पीठ पे चोट लगी हुई है पर फिर भी एकदम से उठ के बैठ गया और हम सारे बंदे बाहर चले गए पटाखे लेके कि दीदी आ रही है उसके लिए सारी सेलिब्रेशंस करनी है आपके ऊपर हाथ जोड़ने पड़ा तो ये हमारे जज साहब आ गए दे वर लाइक जब हम दोनों वापस आए घर ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਯੋਰ ਆਨਰ ਵੀ ਆਰ ਵਿਦ ਯੂ ਯੋਰ ਆਨਰ ਵੀ ਆਰ ਵਿਦ ਯੂ ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਮੋਰ ਹੈਪੀ ਦੈਨ ਅਸ ਆਲਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਸ ਪ੍ਰਾਊਡ ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅਸ ਮੋਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਆਈਐਸ ਬਣੂੰਗਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜੱਜ ਦੂਜਾ ਆਈਐਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜਦ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਦਾ ਧੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਘਰੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਧੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਆ ਆਪਣਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੂਰਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿਓ ਆਪਣੇ ਪੰਖ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੈਲਾਓ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਐਚਐਸ ਪੀਸੀਐਸ ਆਈਐਸ ਆਈ ਕਲੀਅਰਡ ਆਲ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਫਟਰ ਮਾਈ ਮੈਰਿਜ ਜਦੋਂ ਅਨਨਿਆ ਛੋਟੀ ਸੀ ਇਹ ਖੂਨ ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਇਸਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਜਾਏ ਕੁਝ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰੇ ਇੱਕ ਏਮ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਲੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਾਪੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣेंगे ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ we should move on with the time also with the age also ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਇਫ ਯੂ ਗਿਵ them freedom they'll come back to you ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਨੰਨਿਆ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਹਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਖੁਆਬ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਲਵੋਗੇ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖੁਆਬ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਣ
ਬਣ ਗਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਚੋਂ ਕਹੋਗੇ? मेरे साथ ना बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, मतलब मुझे लगता था मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, और जब मैं जीपी सर के पास गई वहाँ जाकर मुझे एक्चुअली पता चला कि मैं सच्ची ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि हमारे साथी में से एक जो है वो ऑटो ड्राइवर की बेटी हैं, एक जो है वो मनरेगा वर्कर की बेटी हैं, एक विडो एक्स सर्विसमैन है उनके बेटे हैं, दूसरे टेम्पो ड्राइवर की बेटी हैं, एक लैंडलेस लेबरर की हैं। तो मतलब अगर वो सब कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। मतलब अब तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब लड़कियों को बोलते हैं कि शादी कर दो, क्योंकि हम में से ही कई मेरे से भी बड़े बड़े थे, बट और उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं था, बट फिर भी उनके पेरेंट्स ने, सर ने, सबको उनको इतना सपोर्ट किया कि आज हम सारे एट पार जजेस बन गए हैं, इकट्ठे हैं। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੁਕਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਵੱਧਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ ਅਨੰਨਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਨੰਨਿਆ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਆਬ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਟੀਚੇ ਆ, ਕੀ ਏਮ ਆ? जज बनना वो सपना था, अब इंटेग्रिटी से काम करना, बेईमानी ना करके जो सिखाया गया है घर वालों से, सर द्वारा, कि बेईमानी नहीं करनी। ना मैंने अपने पापा को देखा, ना मैंने अपने दादाजी को बेईमानी करते देखा। सेम चीज़ हमें सर ने भी फर्स्ट डे बोली थी कि अपने भगवान को हाजिर नाजर करके मान लो कि मैं कभी बेईमानी नहीं करूँगी। तो बस ना बिना बेईमानी के अच्छे से अपने आप को इंटेग्रिटी से रख के बस जस्टिस करना है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦਵਾਂਗੇ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਲॉज ਵੀ, ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਅਨੰਨਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੰਡੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹਾਂ, ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਲੇ ਵੱਡੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਰਡਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ 'ਚ ਹੀ ਮੇਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਫਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਨੰਨਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਹੀ ਬਣੋ ਤੇ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰੁਕੋ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਜਾਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਹੋਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਨੰਨਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਊਂਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।